اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب وتهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أن يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وهدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدينا أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره ونفسه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال هبنا وحبل من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالب أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمى كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي يا رب واجمعنا وأحبابك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركت ريح الشبابانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب. وأكرم الخلق ما لنا به سواك عند حلول الحدث رحمنا يا رب. وصل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam dan iman, kita masih bisa berkumpul di sini. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan duduknya kita di sini merupakan satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa orang bisa berkumpul di majelis ilmu ya. Sama-sama kita tahu ini dunia ini ya tempatnya huru-hara. Wadih dunia daniyah hawadithha katsirah wa aisyatuha haqirah wa muddatuha qasirah. Kata Imam Haddad nih dunia nih hina. Hina, dunia itu hina.
Ya, kejadian yang ada di dunia nih banyak, nggak habis-habis dari zaman Nabi Adam, pembunuhan Qabil dan Habil terus ya sampai sekarang. Ya, kejadian demi kejadian. Wa aisyatuha haqirah, kehidupannya juga hina, ya rendah. Wa muddatuha qasirah, dan ya apa namanya mudah. Yani masa di dunia, umur dunia ini sangat sangat pendek, ya. Dunia itu hina. Apa yang ada di dunia? Kalau nggak ada orang yang zikir, kalau nggak ada orang yang ngaji, kalau kita pikir-pikir apa sih yang ada selain orang yang zikir sama ngaji? Di dunia saling berebut, saling tipu menipu, saling menjatuhkan, saling berantem, saling mau berebut kekuasaan, saling mau berperang menumpahkan darah. Itu dunia tuh. Kalau nggak ada orang yang ngaji, nggak ada orang yang mau mahamin agama, nggak ada yang berzikir, isinya yaitu dunia. Nggak lain lihat keributan, nggak lain lihat huru hara, nggak lain lihat kezaliman, penindasan. Emang udah begitu dunia, ya. Nggak ada yang namanya kesenangan di dunia. Kalaupun ada kesenangan di dunia, likulli farhatin tarhah. Nggak ada kesenangan di dunia yang abadi, nggak ada. Kesenangan di dunia pasti ada kesulitan di dalam kesenangan tersebut, ya. Setiap ada nggak ada istilahnya di dunia tuh lancar begitu aja, gak ada, pasti dah ada yang namanya ya kesedihan, atau ada yang namanya ya daripada ketidaklancaran di situ, pasti ada masalah di dunia. Nggak ada orang yang mulus begitu aja, nggak ada, ya. Kita jangankan istilahnya, kalau surga itu senang mulu, nggak ada yang namanya ya ribet, nggak ada yang namanya nggak lancar, nggak ada. Yang namanya surga itu pasti senang, yang namanya surga itu pasti enak, ya. Nggak ada istilahnya sumpah, nggak ada. Beda sama dunia, di balik kesenangan pasti ada kecapean di situ, ya. Lah jangankan istilahnya kita dapat buah nih senang, kita mau makan buah nikmatin, pasti ada prosesnya dulu, dikupas dulu kan begitu, dicuci dulu, ya, macam dikunyah dulu. Lah kalau di surga, lah kita kalau di dunia metik dulu, lah kalau di surga itu buah nyamperin kita, kita pengen buah dari pohonnya, buah ngejulur ke kita. Pengen makan gak pakai dikupas, udah ke buka sendiri, tinggal kita makan, itu isinya buah, ya. Kalau di dunia mesti ada capek dulu kan begitu. Ya itu perkara yang contoh kecil, ya. Nggak ada di dunia, kata Abdullah bin Mas'ud, likulli farhatin tarha, setiap kesenangan pasti dah. Kita semua pernah ngerasain lagi enak-enaknya senang, ada aja masalah kan begitu. Ya, nggak boleh dapat senang dikit, ya lagi senang, dah habis itu sumpah masalah. Ntar habis itu keluar masalah, ntar lagi senang senang, begitu emang dunia bolak balik, ya. Makanya beruntung bagi orang-orang yang mau ngaji, sama orang-orang yang berzikir pada Allah, beruntung, ya. Lanjut kepada pembahasan. Ini pengajian kita nih, insya Allah tinggal berapa, lima kali, paling 4 kali lagi ya. Bulan sekarang udah Jumadil Akhirah sekarang, bulan depan udah Rajab. Rajab 2 kali pertemuan. Syaban biasanya udah penutupan, ya. Syaban sekali 2 kali anggap. Nah, 4 kali, 5 kali lagi, 4 kali, ya. Nah, insya Allah kita pengen baca fikih, nanggung di dikit lagi penutupan, ntar aja dah pas apa namanya pembukaan pengajian insya Allah. Terus masalah tempatnya juga nanti kita bicarakan lagi apa waktunya, ya. Apa selama ini udah kita jalanin dulu deh, malam Sabtu dulu kita lihat sampai penutupan, 5 kali pertemuan lagi, coba di malam Sabtu terus deh gimana gitu. Karena juga belum pindah jonggol benar-benar, nanti kita lihat ya pas udah pindah jonggol, coba jalaninnya malam Sabtu gimana, enak nggak gitu. Karena memang aneh, hari Jumat tuh ada beberapa jadwal khotib di Jakarta, udah pasti ke Jakarta, udah pasti ke Jakarta. Tadinya kan Minggu, Senin, Selasa di Jakarta, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tuh rencananya di Jonggol. Cuman hari Jumat tuh ada beberapa, misalnya khotib sama muzakaroh, atau misalnya malamnya ngajar sebulan sekali di Kemayoran malam Sabtu, itu pasti ke Jakarta.
Nah, ini tadinya nih malam yang ini nih ntar kita bicarakan lagi apa malam Sabtu sebulan sekali lagi apa misalnya tetap sebulan 2 kali malam Sabtu atau pindah malam Selasa, ntar lihat lagi deh bagaimana, ntar dirempukin lagi dibicarakan benar-benar ya bagaimana jamaah ya. Walhasil lanjut pada pembahasan wal maqalatu tsalitsata asyarata, perkataan yang ke-13 Anil Hasan Basri, daripada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini adalah seorang tabi'in, bahkan seorang imam tabi'in yang dikenal, tabi'in yang disegani. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat, maka dinamakan tabi'in. Jadi muridnya Rasul itu dinamakan sahabat. Sahabat Rasul, sahabat Rasul. Orang yang nemuin Rasul disebut sahabat. Orang yang kagak nemuin Rasul tapi nemuin sahabat disebut tabi'in, ya. Orang yang nemuin tabi'in disebut tabi'in, ya. Nah kalau kita udah jauh udah ya tabi'in udah jauhan. Ya, udah kejauhan, udah 1400 tahun udah. Ya, udah nggak ada gelaran lagi. Walhasil tabi'in itu adalah orang yang nemuin sahabat. Termasuk orang yang nemuin sahabat, belajar sama sahabat itu Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri. Imam Hasan al-Basri berkata, "Man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu." Ya. Kata Imam Hasan Basri 3. Barang siapa yang enggak ada adab, maka tidak ada ilmu baginya. Enggak dianggap ilmunya. Dia enggak punya adab sama Allah, sama makhluk, maka ilmunya enggak dianggap. Ya, enggak dianggap. Ibadah itu buat mengesahkan ibadah, diterimanya ibadah dengan rukun dan syarat. Tapi keberkahan buah ibadah itu terletak pada adab. Ya, kalau kita mau hasil dari ibadah, sholat misalnya, sholat tuh ada rukun sama syarat. Kalau rukun sama syaratnya terpenuhi, maka sholatnya sah. Tapi belum tentu dapat buahnya sholat, belum tentu dapat berkahnya sholat. Berkahnya sholat, buahnya hasilnya sholat, sirnya dapat dari adab. Adab dalam sholat banyak. Di antaranya ya pakai misalnya minyak wangi, pakai siwak, baju yang rapi, hadur, khusyuk, itu adab-adab sholat. Lah kita kalau seandainya sholat pakai sarung doang, nutupin pusar sama lutut, nggak pakai baju, kalau dalam secara hukum fikih sah, nutupin aurat, tapi nggak ada adab. Ini adab sangat penting. Kata Imam Hasan al-Basri, orang yang nggak ada adab maka nggak ada ilmu bagi dia. Ya, begitu juga misalnya baca Quran. Baca Quran beda yang bacanya sama adab sama nggak ada adab. Nggak dapet sirnya, nggak dapet ya rahasia. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok masih banyak orang yang sholat kagak, tetap aja dia berbuat keji, berbuat mungkar, tetap aja maksiat misalnya, tetap aja dia jahat sama orang. Ya dilihat dia sholatnya udah bener apa belum, ada adab-adabnya enggak, ya, khusyuk, hudur, nyamalin sunnah-sunnah ya sesuai dengan yang di kitab-kitab. Ya, bahkan diriwayatkan ada satu cerita, ada dua orang murid dari Mesir. Dia belajar ke Mekah. Dia belajar. Dua orang sama, mondok sama, prestasinya sama, umurnya sama, ya, dua pasangan. Dua orang temenan nih. Ya, si fulan sama si fulan. Belajar ke luar negerinya sama, ya. Lulusnya bareng,
pulangnya bareng, berangkatnya bareng, bareng nih dua nih. Dari mondok di negerinya sampai keluar, ya, sampai pulang lagi bareng semuanya. Tapi yang satu ilmunya bermanfaat, jadi bermanfaat bagi orang-orang awam, bermanfaat bagi kampungnya. Yang satu lagi kagak jadi apa-apaan. Yang satu jadi, yang satu kagak jadi. Padahal kan mondoknya bareng, umurnya bareng, lulusnya bareng, ya semuanya bareng padahal. Prestasinya bareng, sama-sama pinter. Pas ditanya, apa yang membedakan ente orang berdua ini? Padahal ente orang berdua sama, nilainya sama, semuanya sama. Ternyata pas ditelisik, yang satu kalau murojaah, yang satu kalau ngulang pelajaran, kalau ngaji, itu dia pakai wudhu, pakai baju yang benar, ngadep kiblat, duduknya bersila. Dia ngormatin tuh ilmu. Yang satu lagi kalau ngaji, dia kagak terlalu ngormatin, pakai baju yang ada, ya. Kalau pakai tangan pendek, kagak ngadep kiblat, kagak ngadep Ka'bah. Kadang kakinya dijulurin ngadep Ka'bah, ya, kagak ada adabnya. Padahal sama-sama pinter, sama-sama lulus, sama-sama sekolahnya bareng. Yang satu bermanfaat, yang satu enggak. Ternyata yang satu dia konsisten, dia jaga adab di dalam mengaji. Yang satu kagak jaga adab. Jadi yang satu dapat keberkahan, yang satu kagak. Ya, begitu. Puasa ada adab-adabnya. Ya, kalau kita jaga adab-adab dalam puasa, kita dapat sir buah dari puasa. Apa sir dari buah dari puasa? Kita bisa menjaga, kita bisa mengendalikan lebih hawa nafsu, ya, dengan menjaga adab-adab dalam berpuasa. Apa adab-adab dalam berpuasa? Adab-adab dalam berpuasa, jaga pandangan diantaranya. Emang secara hukum fikih puasa kalau ente nggak makan nggak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib sah, ya. Tapi secara adat, biar kata ente di jalanan ngelihat yang bukan mahram, misalnya ngelihat yang nggak benar, atau di layar, atau misalnya ngomong yang nggak benar, sah, puasanya sah dari segi hukum. Karena syarat puasa ya cuman menjaga daripada hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tapi ada adab-adabnya, yaitu jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah adab-adab yang bisa memberikan keberkahan daripada ibadah kita, yang bisa mendapatkan hasil dari ibadah kita. Adapun secara sah sah aja. Sah, dapat pahala, dapat pahala. Ya, cuma adab kita bisa dapat lebih, ya, dapat lebih. Nah, ini kata Imam Hasan Basri, man la adab lahu, orang yang enggak punya adab kepada Allah dan makhluk, la ilma lahu, tidak ada ilmu, enggak dianggap ilmunya, ya. Dan kita kalau mau tahu adab dan akhlak, tentunya harus melewati ilmu, karena adab di atas ilmu. Banyak orang salah ngartiin adab di atas ilmu, tapi dia kagak mau ngaji, ya. Itu bakal jadi dalih itu. Orang yang nggak mau ngaji, tapi dia mau jadi tokoh agama atau mau jadi ustadz, ya, kagak belajar. Begitu ntar ngomongnya sama orang yang ngaji, yang alim, dia bilang adab di atas ilmu lah, ya. Emang adab di atas ilmu lah. Ente kalau mau naik tangga, naik yang bawah dulu, baru ke atas. Ente bisa naik langsung yang ke atas kalau nggak ngelewatin yang bawah dulu, ya. Adab di atas ilmu. Maknanya ente mesti ngelewatin ilmu dulu, baru ente bisa nyampe adab. Baru ketika ente nyampe kepada adab, ente tahu adab-adabnya, maka ente tetaplah berada di posisi atas. Maksudnya adalah menjunjung tinggi adab di atas ilmu, ya. Jangan disalahartikan. Orang bagaimana kalau mau tahu itu adab apa bukan, kalau bukan dari ilmu, kan begitu, ya.
Kalau bukan dari ilmu malahan nanti kita kira itu adab, kita kira itu ibadah, tahu-tahu itu ya yang ada malahan itu pelecehan terhadap agama. Ya, karena kita mengetahui adab-adab sunnah-sunnah, kita harus belajar. Ya, jangan sampai pakai apa namanya yang pemikiran yang jangan sampai kita cuman pakai analogi, cuman pakai logika. Oh, ini kayaknya baik nih, ya ini kayaknya begini. Semua mesti pakai ya daripada dalil dan pelajaran. Yang pertama, yang kedua kata Imam Hasan Al Basri, "Man la sabra lahu la dina lahu." Orang yang gak sabar menanggung bala ujian, menanggung apa namanya gangguan dari manusia, ya gangguan tetangga, gangguan daripada makhluk yang lain, teman kerja, teman dekat, macam-macam dah ujian, gangguan, ya, dan ganggu apa namanya sabar terhadap masyaggah, sabar untuk menjalankan ibadah dan sabar dalam menjauhi maksiat, perlu sabar semua. Orang yang nggak sabar kata Imam Hasan Al Basri, maka nggak ada agama. Maksudnya nggak direken. Agama ini intinya adalah kesabaran. Di dalam menjalani agama maka butuh sabar. Ya, kita dalam kegiatan sehari-hari ya butuh sabar. Rumah tangga butuh sabar, apalagi muamalat anak, orang tua, suami, istri, guru, murid, profesi, jalani kehidupan sehari, ya sabar, intinya sabar. Ya, satu nasihat guru yang paling aneh ingat tuh dari guru Al-Fakir, beliau selalu bilang apa? Kuncinya sabar. Aneh nggak paham tuh maksudnya apa? Kuncinya sabar, kuncinya sabar. Ya emang kehidupan ya kuncinya sabar. Ya, ente mau gimana ngejalanin kehidupan ya intinya sabar emang. Hari yang sekarang beda sama hari yang besok. Tahun yang sekarang beda sama tahun yang besok. Sadar nggak sadar, dalam setahun ini 2023 banyak hal-hal yang kalau ente pikirkan hal-hal ajaib yang ente sudah lewati. Ada orang yang tadinya sakit parah sembuh di tahun ini. Ada orang yang tadinya sehat sakit di tahun ini. Ada orang yang tadinya di atas turun ke bawah di tahun ini. Ada orang yang tadinya ke bawah turun ke atas tahun ini. Naik ke atas tahun ini. Ada orang yang tadinya nggak punya pasangan jadi punya pasangan di tahun ini. Ada orang yang tadi nggak punya siapa-siapa punya siapa-siapa tahun ini. Ada kebalikan. Ini semuanya dunia nih. Waktu-waktu berjalan. Setahun cepat. Wah, subhanallah. Udah nggak berasa kayak begini. Nah itu semua kalau kita jalani dengan sabar, kita tahu yakin tuh bakal berlewat. Ya, kesenangan yang kita dapat nggak selamanya. Begitu juga ke apa musibah atau bencana atau kesusahan yang kita alami nggak bakal selamanya juga. Ya, yang penting kita jalan. Kita apalagi nih anak muda, mesti berani ngambil keputusan. Ya, mesti berani. Tentunya jangan konyol, ya. Tapi maksudnya mesti berani, jangan jadi orang yang takut. Mesti berani. Ya, tentunya istikharah, senantiasa minta nasihat. Kata Nabi, "Ma khaba man istakhar wa manadima man istasyar." Kata Nabi dua, gak sia-sia orang yang istikharah dan gak nyesel orang yang musyawarah, kata Nabi. Jadi musyawarah sama istikharah tuh perlu, jangan main sendiri aja. Ya, jangankan yang muda, yang tua. Ada satu haji ya udah tua, umurnya udah 60 70 kali, ya fulan. Dia juga mau beli tanah sendiri, kagak bawa temen, kagak bawa apa, akhirnya ketipu puluhan juta. Ya, nah mesti bawa temen, mesti musyawarah, mesti istikharah. Ya, jangan sendiri-sendiri apa aja. Ya, punya orang tua, punya guru, punya teman yang lebih dewasa, musyawarah. Ya, habis musyawarah istikharah. Ya, istikharah. Asalkan dapat jawaban, asalkan ini nggak sia-sia orang yang istikharah dan nggak nyesel orang yang udah musyawarah, kata Nabi. Ya, dan yang anak muda ya mesti berani ngambil keputusan. Biar kata jatuh ntar bangkit lagi. Kayak anak kecil tuh kalau dia
nggak ditanamkan keberanian dari kecil, nggak bakalan bisa jalan. Anak kecil kalau kita tahu nih yang udah punya anak nih, dia tuh bisa berdiri, bisa jalan, bisa tengurap, bisa lari, nekat itu bocah. Padahal kan dia punya kaki istilahnya ya kayak begitu, jalan ntar masih gini, jatuh, kejungkil. Habis itu kagak kapok, jalan lagi ntar. Apalagi ntar umur 2 3 tahun, lompat-lompat. Kenapa dia? Dia sebab rasa penasarannya yang namanya anak kecil tinggi. Keberaniannya tinggi. Dia berani ngambil keputusan. Ya, ntar dia jadi tahu tuh, oh kayak begini nih bahaya nih. Jadi ntar dia tahu, berarti lompatnya nggak dari sini, lompatnya dari sebelah sono kan begitu bocah. Ya, nah gitu anak muda mumpung masih waktunya waktu harokat, waktu bergerak. Nanti kalau udah umur 50, 60, itu bukan waktu produktif lagi, ya. Itu udah mesti waktu dibantu, ya, dibantu sama anak, dibantu sama apa namanya keponakan. Kalau umur 30, 20, 30, 40 masih bisa sendiri. Masih nggak perlu bantuan. Ya cuma jangan ya cuma kita harus istikharah dan musyawarah. Tapi kalau udah umur 50, mesti dibantu sama anak. Yang umur 15, 20 udah mesti dibantu. 50 nyari kerja juga susah kan begitu. Usaha juga susah. Ya, ya pelan-pelan. Nah, kalau masih muda masih bisa manuver, masih bisa kemana-mana. Ya, nah, banyak istikharah, minta sama Allah, banyak musyawarah. Insya Allah ada jalannya. Ya selalu ada jalannya. Nah, ini kata Imam Hasan Al Basri, la man la sabralahu la dinalah. Orang yang nggak sabar nggak ada agama. Maksudnya karena kesabaran itu adalah kunci beragama. Ya, kunci beragama. Orang yang mau lihat orang yang bagus agamanya, dia yang sabar. Sabar ngadepin orang, sabar ngadepin gangguan makhluk, sabar dalam apa namanya, sabar dalam taat beribadah, sholat. Kan di dalam Al-Qur'an apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah apa namanya? Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sholat kudu sabar. Tiap waktu masuk sholat, masuk waktu sholat, sabar. Puasa sabar, zakat sabar, wahakata. Maksiat juga mesti sabar nahan. Lihat maksiat bawaannya, waduh, cuma astagfirullah, sabar. Ya, lagi puasa, tahu-tahu ada es tengah hari. Waduh, kan sabar itu kudu. Ya, wahakata begitu. Ya, sabar. Ya kalau nggak sabar, lah berarti agamanya bolong. Kalau nggak sabar, berarti agamanya bolong. Itu diganggu sama orang. Lah kalau kita balik, misalnya kita ganggu balik, kita usik balik dia, bukan mempertahankan ya, kita isengin balik, ya itu namanya hilang agamanya. Ya, lah berarti kita sama sama dia. Makanya kata Nabi, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa ya? Kata Nabi, eh, selingkanlah keburukan dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ente kalau orang jahat dibalas lagi jahat, dibalas lagi jahat, kagak habis-habis ente. Ya, dia balas jahat ente, ente balas jahat dia ngisengin ente, ente isengin dia, kagak bakal habis-habis. Cuman kalau ente putus sampai di situ, lambat laun, capek sendiri dia. Ya, mau sampai kapan dia jahat? Ya, nggak kok tinggalin. Udah keputus dah tuh. Ya, keputus. Ya. Kalau kita ladenin, nah itu dia. Nah, kalau kita balas kebaikan, pasti bakalan hilang tuh kejahatan. Pasti bakalan hilang kejahatan. Ya, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Nah, orang kalau yang seandainya ada orang jahat, ada satu kisah. Ini ada orang jual rumah. Ini rumah dia jual kemudian ditawar harganya murah luar biasa. Karena kepepet, nah akhirnya
yang jual rumah ngasih, kan begitu. Murah luar biasa, di bawah harga. Nah, yang nawar kan jahat tuh, namanya sadis. Dia tahu nih orang lagi butuh dan dia punya duit, dia sengaja nawar murah. Ya, padahal dia bisa ngasih harga. Kita anggap deh ini rumah harganya 500 juta. Dia tawar 200, kan keterlaluan tuh, 250 gitu. 2,5. Ya, di bawah anjlok. Dia minta 300, 3,5, nggak dikasih misalnya. Nggak mau, ya udah, karena kepepet. Dia tahu juga nih orang kepepet, padahal ini dia ada 500, 1 M juga dia ada. Akhirnya dia bayarin deh 2,5, atau 300 kagak dikasih, kan begitu, 2,5. Lah itu kan namanya jahat kan orang. Dibalas lagi sama yang punya rumah dengan kejahatan. Yang punya rumah jual, akhirnya ya dia pintunya dicabut sama dia, lampunya semua dicabut sama dia, kabelnya dicabut sama dia, keramiknya dicabut sama dia. Lah, luar biasa. Akhirnya yang punya rumah, ya, yang udah beli rumah, dia ngeliat, wah, pada kemana ini, pintu kagak ada, jendela kagak ada, ya, listriknya kagak ada, dicabut semua, digondol. Wah, walhasil marah lagi, ya, dia ribut lagi, nggak bakal habis-habis, ya, nggak bakal habis-habis. Ya, emang kan ya, kejahatan dibalas dengan kejahatan, ya gak bakal habis-habis. Ya, nah kalau kita balas dengan kebaikan, ya udah, mau sampai kapan? Ya, nggak bakalan selesai, udah sampai situ. Orang yang nggak ada sabar, kata Imam Hasan Basri, nggak sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu artinya adalah menahan diri dan mengembalikannya kepada Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sabar itu menahan. Kata Nabi, asobru inda sodmatil ula. Sabar itu pas dentuman pertama. Ketika pertama kena musibah, di situ kita lihat orang sabar apa kagak. Ya. Wabakil ayam jara alal ayam. Sisanya ya macam, ya dia harus mau nggak mau melewati hari-hari. Ya. Pertama ditinggal sama misalnya orang yang dia cintai. Dia lihat, kalau seandainya orang nggak sabar, wah, nggak hilang sadar dia. Nangis nangis begini begitu, wah, ya, dia bakalan apa namanya, dia sampai kata, sampai banting sono banting sini, misalnya ada yang kayak begitu, ditinggal sama orang yang dia cintain, dia kayak nggak nerima, menunjukkan perbuatan yang nggak menerima. Nangis mah boleh, nangis rahmat. Rasulullah ketika anak laki-lakinya meninggal nangis. Rasulullah punya anak laki-laki. Rasulullah, ibu ayahnya meninggal waktu Rasulullah di kandungan. Ibunya meninggal waktu Rasulullah umur 6 tahun. Ya, kakeknya meninggal waktu Rasulullah umur 7 tahun, 8 tahun, ya. Kemudian diasuh pamannya. Terus pamannya meninggal. Istrinya tercinta meninggal bebarengan, nggak jauh. Habis pamannya, istrinya meninggal. Ya, tercinta. Bagaimana itu sabarnya Nabi SAW? Ya, belum ngadepin kaum kufar, belum ngadepin umatnya. Ya, nah ini ada orang misalnya, tapi anaknya 3 laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, meninggal masih kecil. Ya, Rasulullah nangis. Pas ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat, kok keluar air mata, apa engkau nggak terima dengan ketentuan Allah? Kata Rasulullah, ini bukan nggak terima dengan ketentuan Allah. Air mata ini adalah rahmat yang Allah berikan pada setiap diri manusia. Namanya manusia pasti punya kasih sayang, pasti punya rahmat. Nah, dia nggak mau netesin air mata. Ya, nangis sedih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak nerima, sampai mecahin ini begini, nah itu namanya gak sabar. Habis itu dapat seminggu ketemu, dia biasa aja bisa senyum.
Ane bilang, wah, Masya Allah, ya Ane mah udah sabar aja dah. Lah, sabar apaan? Pas hari pertama ditinggalin kayak begitu tingkahnya. Ya, itu udah lewatin hari-hari ya udah bukan sabar namanya. Sabar ketika pertama kena musibah. Lagi naik motor, tahu-tahu ban kempes. Dari rumah belum sarapan. Bini ngomel-ngomel pagi. Nggak ada